सर्विक मंगल तथा इष्टपद जीवन शांति स्वस्ति निरोग जीवन पर मुझे प्रार्थना करुँच तथा समस्त सर्विक मंगल तथा इष्टपद जीवन शांति स्वस्ति निरोग जीवन पर ठाकुर प्रार्थना करुँच। वास्तव कथा जीवन में आम मैंने ठाकुर धरीचे आम मान परम सौभाग्य। ठाकुर आसी जहाँ जो पूर्व वक्ता कहीगले ठाकुर आम को मुक्तिर पथ देखा एवं हाथ धरी चलार कायदा शिखापी केवल मैंने किभली शांति प्रति आनंद जीवन को अजीमात कर उपभोग करवा तार सहज सरल कौशल से निजे कर से पथरे साथी चलने उपदेश दी तेणु आम मैंने पाइबा एवं हवा जो भाव ग्रहण कर भाव परिपूर्ण कर निजे परिपूर्णता जीवन तेरे जो श्रीचैतन्य आसी आज कथा हूँ भाव समाधि कथा श्रीचैतन्य जो आसी आम जाचु ठाकुर ये जो अवतार निजे नहीं अवतारी पुरुष पूर्व तो आसो कथा कहीगले आम लक्ष्मण भाई पूर्वज मान आसी सत्यनारायण थे परवर्ती समय रामचंद्र पर आसिले दयारे द्वापर श्रीकृष्ण आसिले ये कलिजुग बुद्ध जीशु रसूल मोहम्मद तापर आसी किए रामकृष्ण परमहंस श्रीचैतन्य आसिले तापर रामकृष्ण परमहंस देव आसिले एवं श्री ठाकुर अनुकूल शेष महाशय आस मूल जिनस श्रीचैतन्य तो आसी जो प्रेम अवतार कीर्तन युग से आरंभ करते से कहते मोर यही रूप आ दुई थर आस परवर्ती समय रामकृष्ण परमहंस देव आसिले रामकृष्ण परमहंस देव से कीर्तन युग मान तुमुल कीर्तन होता से रामकृष्ण परमहंस देव सी मूर्छा जाऊे देहरु आत्मा पलि जाऊला से समय मुखर विभिन्न भाषार कथा मन जगतर कथा बाहर विभिन्न समस्या समाधान से समय से दी था जो यही कथा ठाकुर जो आसिले चाकरी शेष कर अफर आसी चाकरी अफर आसी चाकरी करना लोक कल्याण दिगरे आम को खुशी आनंद दवापाई से चाकरी कर पैसा रोजगार कौन कर किंतु ये जो कीर्तन युग आरंभ हो विशेषतः 1914 मसीह 1919 मसीह 5 वर्ष काल ये सब जिन कीर्तन युग प्रबल मान तुमुल कीर्तन आरंभ से कर मूल जिनिस हूँ कौन जो से डाक्तरी पढ़ुले माने एलोपैथिक पढ़िले होमियोपैथिक किंतु माने लोक लोक भल करते जो कथा कहगला आश्रम जड़े समय मरी किंतु परवर्ती समय से हिमायतपुर एरिया पवना जिले में से अघटन घटनी ठाकुर मूल कथा देखिले औषध देले लोक जो भल हो किंतु ये रोगटा केमी सृष्टि न हो मूल तार मूल कारण को से जाइए कीर्तन युग आरंभ कर कीर्तन गोटे माने एभली शक्ति अच्छी मनटा को उच्च दिग को नहीं जाए परम पशु को दिग दे जाए ना देखो मनुष्य जिते जहाँ कर्म करूना कहीं जो आम आम इष्ट कथा चिंता करूँ आमको एत हल्का लगे जीवन समस्त दुख कष्ट लाघव हो जाए मु अनुभव करे मो पाखे मो प्रिय परम अच्छे मो केही नथिले मोर इष्ट मो पाखे अच्छे मत जाऊँच प्रेरणा दौरान ना मु अच्छी तोर कौन हम से भरी भरोसा विश्वास रखी चलवा पड़े छोट पिला पाखे बाप माँ थे कौन भय भ्रांति ना हुए ना
कहीं से सब चिंता करती मो बापा मो पाखे अच्छी मो माँ मो पाखे अच्छी किए कौन मोर कर ठीक से आम मान पाखे आम प्रिय परम पाखे श्रद्धिका नहीं ग्रहण कर मुंडे रखी चलीचे जेकोसी आपद विपद आसुना कहीं जेभली आपद विपद आसुना कहीं आम जदि से कथा मुझे चिंता करी मो पाखे मोर इष्ट मोर प्रिय परम अच्छा मोर गुरु अच्छा तेणु कौन असुविधा हम ना सी गोटा कहते आसुना जिते आपद विपद जेभली हो प्राण नहीं इष्टपति कथा कहने इष्टपति तो से कहीं कहते आसुना जिते आपद विपद मन रखिबु जोर आसुना जिते झड़ झंझा मन रखिबु जोर मथारे अच्छे दयाल ठाकुर भावना कि तोर ये मन रखा मो पाखे मो इष्ट अच्छा मोर गुरु अच्छा जिते प्रकार आपद विपद झड़ झंझा आसुना कहीं कौन मुझे पछे जीवी ना रोग शरीर तो रोग तो आसो न्याचुराल डेथ तो हम किंतु अनन्याचुराल डेथ माने एक्सीडेंटल डेथ हेनी कष्ट पाई ना जी कथा कहते देखो जिते ठाकुर ये कीर्तन में जोग देते कीर्तन अनेक कीर्तन निजे लिखिं से कीर्तन स्वर से निजे देते तुमुल कीर्तन पूरा सारा हिमायतपुर जिला सारा माने जाइजंती माने 20 कोस 25 कोस जाई माने कीर्तन करके जाइजंती एवं समस्त कीर्तन सामिल कीर्तन जो करा हुए से जो कथा कहते माने गोरु गाई कुकुर इत्यादि से लांज टेक माने दौड़ी जो जो समय ठाकुर आसला भाव समाज आसला कीर्तन कर से किशोरी मान देह माने कांधे हाथ पकई दूसरे केतले अंध महाराज हाथ में कांध पकाउले हाथ हाथ पकाउले केतले से निजे मध्य भूमि लुटि पड़ुले तेणु से समय शरीर विभिन्न प्रकार अंग तंगर माने जो जो जिन गुड़ाक शैली गुड़ाक करहब ना जो आसन गुड़ाक सी से आसन कर शेष से प्राण मुसाई माने प्राण तंगर पड़ी जाऊला माने निश्चल पड़ जाऊला जो कथा कहते निया निया माने ये कोईला निया आंगुठी मुझे काले से दे परीक्षा कर निश्चय किंतु पाठन से समय विभिन्न भाषार कथा स्पेशल बेसी बेंगली भाषा ठाकुर कहते जो भाषा गुड़ाक सब बुझी है पुण्यपत्र से लिखित हो पारना मैंने मेन कथा जिते प्रथम प्रथम आरंभ है से समय रामकृष्ण परमहंस देव जन भक्त से बाटे जाते तो देखिले अरे ये माने ठाकुर अवस्था आसी से देखिए कहले रामकृष्ण परमहंस देव मतलब ये होता जो पार्टी जो भाषा गुड़ा बाहर कथाटा बाहर से सब लिपिबद्ध हो गई आप सब लिपिबद्ध कर बहुत उपादेय जिन जो कथा कहला 75 दिन टोटाल मानकर भाव समाज होता 3 दिन करा लिखि लिखि लिपिबद्ध हो पारनी लिपिबद्ध सब आउ जो गुड़ाक बुझी हो ना परवर्ती समय ठाकुर माने ज्ञान आसूला से कथा पचारे मत से पार ना कहले मुझे कौन मुझे सी अवस्था से नथिले शरीर जो कथा कहते से ठाकुर से नथिले से माने ब्रह्मदास पर से दयाल दास माने कथा से जो आसूला पार्टी जहाँ परम पिता कहई दौले से ही कहते अनेक लोक अच्छा अनेक लोक विभिन्न प्रकार समस्या अच्छी से समस्या समाधान से चाहते ये अवस्था मुझे पचारे ठाकुर को से कहीदे पारे कि ऑटोमेटिकली से जो कथा गुड़ाक कहते प्रत्येक लोक मनर समस्या से दूरीभूत हो माने तार माने फल से पाई आंसर से पाई अरे मुझे भावुली ठाकुर ये कथा कहली आज ये जो माने प्रश्न मन माने थिला तार समाधान से पाई ठाकुर कहते मुझे कुकुर होईठा पत्र खाए मालिक होगी बाड़ाए मुझे स्वामी निजे स्त्री निजे पुओ निजे झील मुझे सब सृष्टि मालिक सब सृष्टि कथा हूँ मु भर सब किसी असंख्य मान जिते आम देखु जो मैंने
ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ସମୟ କହୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚରାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ସେ କିଛି କହିପାରିନି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ସମାଜ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସବୁ ଲେଖା ରହିଛି ତା ପୁଣ୍ୟପୋଥି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟପୋଥି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ୍ଧତିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ଆମେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିବା। ମୁଁ କେବଳ ଏକାଠିଆ ଭଲ ରହିଲେ ହେବ ନା, ମୋ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଏକାଠିଆ ରହିଲେ ବଟପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିଲେ ଏକାଠିଆ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚଳିଲେ ହେବନି। ଠାକୁର ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ସହଧର୍ମିଣୀ ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେମିତି ଘର ସଂସାର କରିକିରି ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଶାନ୍ତିରେ ଆମମାନେ ପାଇବା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ସହଜ କୋଷ ନିଜେ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ କରିବା ସେଇଭଳି କରିବା। ସେଇଭଳି କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରି ସେଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର କର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମାନିକି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ନିଜେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ପାଇବା। ଶାନ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି 5 ପଇସା ନେଇ ଆସି ଘରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନା, ଆମେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ସୁନ୍ଦର ରହିଲେ ଭଲ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ବାପା ଆମର ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ସେ ହି ଦି ଫୁଲଫିଲର ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ସର୍ବ ପରିପୂରଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ମନର କଥା ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ସବୁଠୁ ଫେଲ୍ ମାନିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫେଲ୍ ମାରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ କାହିଁକି ପାଉନୁ କାହିଁକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିପାରିବୁ। ଯାହା ସେ କହନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି ଏଇଭଳି କର ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ଆମେ ନିଜ ଖିଆଲ ମାଫିକ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲୁ ଫଳ ସେଇଭଳି ପାଉ। ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ମୋ କଥା ନ ମାନ ଏଇଟା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ଦୁଃଖ ପାଅ ସେଇଟା ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଅତି ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। କାରଣ ତୁମେ ମାନ ନା ବୋଲି ମୂଳ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନ ନା ବୋଲି ମାନେ ଦୁଃଖଟା ଫେସ୍ କରୁଛ ଅସୁବିଧାରେ ଫେସ୍ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟା ସିଏ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ସବୁର କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ଯିଏ କହୁଛି ଆତ୍ମା ଯିଏ କଥା କହୁଛି ସେ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛି କୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କୋଉଠି ସିଏ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଲେଣି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ କଥା କହୁଛି ସେ କିଏ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ମରିଗଲା ଏତେ କଥା ଗଲା ସେସବୁ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଯେ ମରିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘରେ ରଖିପାରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ରକ୍ଷା କରେ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯିଏ ଅଛି ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆସିଛି। ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ମାଲ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବାପା ଶୁଣନ୍ତି ନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମନର କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ଶୁଣିବେନି
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ୱ ନେଇକି ପାଠ କର। ନାମ ଧ୍ୟାନ ତ କରିବୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟରୁ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତି ସକାଳୁ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଦେଖିବି କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସେଦିନଟା। ତାପରେ ସତ୍ୱନିକା ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, ସତ୍ୱନିକା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କର। ମୋ କ୍ରୋଧୀ ମୋ ମାନି ମୋ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭଜିତ୍ ବସି ମିଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଶିବାପଟୁ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଚୈତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଉଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମପୁଷ୍ଟ ଚିରଚେତନ ଅଜର ଅମର ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଣାମ। ଏଇ କଥା କହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା। ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭୁଲ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲେ ସ୍ୱତଃ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଭଲ କଥାଟାକ ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ମାନେ ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରେ ନା ତାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତ ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରେ ନା। ମୁଁ କଣ ବାସ୍ତବରେ କ୍ରୋଧ କରେ ନା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମୁଁ ରାଗେ ନା? ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ମା ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନ୍ତିନି? ରାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରୋଧବଶତଃ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ହେଉଛି, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ କଳହ ହେଉଛି, ମା ଝିଅ ଭିତରେ କଳହ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ହେଉଛି, ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ କଳହ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣକୁ ମାନେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ କ୍ରୋଧବଶତଃ କଳି କରିକିରି ଝଗଡ଼ା କରିକିରି ଜଣେ ଜଣକୁ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେପରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକକୁ ସେ ପାଇବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋତେ ପାଇପାରିବ କି? ପାଇପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରୋଧଟା କେତେ ପରମ ଶତ୍ରୁ ଆମମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖ। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ସେଥିପାଇଁ କରେ। ଯେ କ୍ରୋଧ କରେ ନା ସେ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର କାହା ସହିତ କଳିବଳ ନାହିଁ କି କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ହେଇଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଗଣିତ ମାନେ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂକ ତାର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛେ ସେଇଭଳି ଠିକ ଆମେ ନିରଳସ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ମୁଁ ଅମାନି। ଅମାନି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଲା ଅହଙ୍କାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ କହୁଥିଲେ ନିରହଂକାର ହବା କଥା। ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆମେ କମ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅହଙ୍କାର। ମୋ ପାଖରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟା ମୋ ଭିତରେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଧନୀରେ ଆମେ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ମାନରେ ଆମେ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିରଳସ ଯିଏ ଅଳସୁଆ କଥା କହୁଛି, ଅଳସୁଆ କଥା ହେଉଛି ନିରଳସ। ଯିଏ ଅଳସୁଆ ନୁହେଁ ତାକୁ ନିରଳସ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ନ କରି ପକେଇ ରଖିଲି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବି ନା କରିବିନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେଇ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର। କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସୁଫଳ ପାଇବା। ଏଇଭଳି ଯେତେ କଥା ଆମେ କହିକି ଆସୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସତ୍ୱ ପାଠ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ଶେଷରେ କହୁଛି ଅଜର ଅମର, ମରିବି ନାହିଁ, ଅମର ମୁଁ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଅଜର ଅମର। ସେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ମରୁନି, ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ନୂତନ ଘଟ ସେ ଖୋଜୁଛି। ସେଇଭଳି ବାପାଙ୍କ ସେ ପୁଣି ଖୋଜେ। ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି ସେ। ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟକୁ ଧରିଛେ, ଆମର ଏ ଆତ୍ମା କେବଳ ନିଚଗାମୀ ହେବନି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। ଭଲ ବାପା ମାଙ୍କର ମାନେ ସନ୍ତାନ ହେଇ ସେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଟାଇମ୍, ଏକା ସମୟରେ ଅତି ଦରିଦ୍ର ଘରର ଜଣେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଧନୀ ଘର ରାଜା ଘର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏକା ସମୟରେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆତ୍ମା କ'ଣ କର୍ମ କରିଛି? ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ପିଲା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିଛି? ଗୋଟେ ରାଜାର ପୁଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ତା ହେଉଛି କର୍ମ। ଯେମିତି କରିବ ତାର ଜନ୍ମ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚତର ହେଇକି ଯିବ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଏ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲା ନିଚକ ଅନ୍ୟ ଇତର ଜନ୍ତୁ
ମାନେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା କୁକୁର ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲା ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଡ଼କୁ ଜୀବନି ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଯେତେ ଏଇଠୁ ଏ ଆତ୍ମା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଷ୍ଟକୁ ଖୋଜିବ ତାର ଗର୍ଭ ହିଁ ଖୋଜିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ମାଆଙ୍କ ମାନେ ଗର୍ଭରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସେଇଭଳି ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଲୀନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଃଖର ସଂସାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣ ଯିଏ ଯାହା ହଉ ନା ଗାଈ ଆମର ଏ ଆତ୍ମା ଦିନେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଲୀନ ହବ ତେବେ ସମସ୍ତ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଠାକୁର ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଘରେ ଘରେ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା DPR କଥା ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟ ରଖନ୍ତି କାରଣ କେବଳ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ହିଁ ନାହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେଣି ମାନେ କେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେଣି କେବେଠାରୁ ପୁରାଣ ମାନେ ଯୁଗରେ କଥା ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ସେ ନିଜେ ନୂତନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜର ମାନେ ବିଧେୟୀ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉ ଆମ ଜେଜେଙ୍କର କି ମାନେ ଠାକୁର ଜେଜେଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଏ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କର ମାନେ ସାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଏ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମାନିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିଲି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନିଲି ଅମାନ କିଛି କହିନି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ମାନିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିଲି ରାମଙ୍କୁ ମାନିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିଲି କୌଣସି ଦିଅ ଦେବତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ମହିମା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ମନ୍ତ୍ର ନାମ ଦିଆହେଉଛି ତାର ଭିତରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସହଜ ମଣିଷ ନରରେ କରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ କୌଣସି କୁହାହେଇଛି କି କୌଣସି ରୀତି ଦେବତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଠାକୁର କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ନା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଏନି ତାଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁକିନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧରେ ତାକୁ ଧରିବ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ପଥ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ସେଇ ବାଟ ହିଁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଜନ୍ମ ଯାଉ ପଛେ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାତ୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ଇଷ୍ଟପଦ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରୋଗ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଜୟ